फर्स्ट इज़ रीजनरेशन ऑफ मैनकाइंड, दूसरा रीजनरेशन ऑफ सोसाइटी। बिकॉज जोड़ा इंसान बदलेगा ऑबवियसली एक फैमिली का भी हिस्सा है, उस तो बाद वो एक समाज का भी हिस्सा है। तो एक इंडिविजुअल ही मूव करेगा जोड़ा समाज नू चेंज करेगा। थर्ड इज़ रीजनरेशन ऑफ कॉन्शियसनैस, साड़ी जिहड़ी मानसिकता है और साड़ी जिहड़ी चेतना है, अंदरों असी वी आर डेड सोल्स, असी अंदरों बिल्कुल जड़ हो चुके हैं, सानू किसी की तकलीफ का एहसास नहीं है, किसी सिचुएशन का साढ़े उत्ते इंपैक्ट नहीं होंदा। इन्हां चीज़ां नू अवेकन किया और उस तो बाद गुरु साहब ने साढ़े सामने ज्ञान खंड सानू जपजी साहब दे विच दिता। गुरु साहब ने ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, जदों असीं कहने हैं कि ज्ञान बहुपक्षी है, ये गुरु साहब का तो अनुभव है, उन्हों का एक्सपीरियंस है, लेकिन साढ़े वास्ते यह विस्माद है। कोई भी चीज़ गुरु साहब ने ऐसी साढ़े सामने नहीं रखी जिहड़ी उन्हों का एक्सपीरियंस नहीं सी, या जो परतक उन्होंने करके प्रैक्टिकल साढ़े सामने रखा नहीं। अज साइंस इस चीज़ को मन रही है, साडा यह विस्माद है, लेकिन गुरु साहब का यह अनुभव का ज्ञान है। ये दो चीज़ां साढ़े सामने आंदियां। फर्स्ट इज़ जिस टाइम असी इस लैवल तक चले जाने दैन वी रियलाइज़ कि ज्ञान हले बहुत सारा है, और मेरी जो नॉलेज है, मेरी PhDs, मेरी MAs, वो एक डॉट के बराबर हैं इन्ने वड्डे यूनीवर्स के विच। साडा विजन एक्सपैंड होंदा, साड़ी हौमे खत्म हो जाती, और जिथे हौमे खत्म होएगी वही एक्चुअल ज्ञान है जिहड़ा गुरु साहब सानू कह रहे हैं। उस तो बाद सैकेंड एस्पैक्ट है जो असी कह रहे हैं, असी जो एजुकेशन नू कहने तो तीन चीज़ां लैके चलने हैं। जो मैं तीन थंब की गल की, फर्स्ट इज़ असी कहने एजुकेशन नाल सानू ज्ञान मिलेगा। सैकेंड इज़ अजी एजुकेशन दे नाल डिसिपलिन मिलेगा, असी कहने बच्चे नू स्कूल भेज दो, अनुशासन मिलेगा, इनू बैठना किस तरह है, बिहेव किस तरह करना है, घर किस तरह रहना है। एंड थर्ड इज़ असी एजुकेशन इस करके लैने हैं क्योंकि असी काम कार करना है, असी जॉब करनी है। गुरु साहब कह रहे हैं ज्ञान ना गल्ली ढूंढिए कथना करना सार। गल्लां दे विच उन्होंने कहा ज्ञान नहीं आ जाएगा तो एक्चुअल प्रैक्टिकल तुसी उस चीज़ नू करोगे। हुण असी किरत करो और डिसिपलिन बह विच चलदे लख दरियाओ। एक डिसिपलिन एक अनुशासन दे विच है पूरा यूनीवर्स है, सारी गैलैक्सीज जिहड़ियां एक डिसिपलिन दे विच चल रही ने। असी कह रहे हैं हुण किरत करो, जो असी कहने असी लोग बोलते हैं कि ऑनैसट हार्ड वर्क हार्ड लेबर है और ऑनैसटी दी कमाई है, और फिर तुसी उन्होंने शेयर करो, जिन्हों असी कहने गाल खाए कि छत्तों दे नानक राह पछाणे से। लेकिन इस ऑनैसट लिविंग दी अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी है वो कंप्लीट वैल्यू सिस्टम है, वो नॉलेज है। गुरु साहब ने ज्ञान नू एक्टिविटी दे नाल जोड़ दिता। असी कह सकते हैं कि गुरबाणी इन एक्शन। ऐसा नहीं है कि गुरु साहब दे आने तो पहले ज्ञान नहीं सी, उपनिषद का पीरियड, वेद का पीरियड, पूरा ज्ञान का पीरियड है, लेकिन वो ज्ञान प्रैक्टिस नहीं किया जाता सी। वो ज्ञान इंडिविजुअल सी, जिहड़ा ज्ञान तुहानू समाज तो कट के जंगल ले जा रहा है, वो अधूरा ज्ञान है, वो लोगों वास्ते नहीं है। गुरु साहब ने, मैं पहले ही कहता, संगति ज्ञान साढ़े सामने रखा। ज्ञान और एक्टिविटी हुण असी देखांगे कि जिहड़ा असी इंडिविजुअल कर्म कर रहे हैं, जिहड़ी असी कमाई कर रहे हैं, साड़ी किरत नू नाम इज़ ज्ञान, ज्ञान साड़ी किरत नू गाइड कर रहा है। तो ये वास्ते इस ज्ञान नू समझण वास्ते सानू गुण चाहिए ने, क्वालिटीज़ चाहिए ने, गुण ने ज्ञान प्राप्त होए। इस करके जपजी साहब दे विच ज्ञान खंड तो पहले गुरु साहब ने साढ़े सामने धर्म खंड रख दिता है, जिथे असी इन्हां गुणां नू प्रैक्टिस करना है। जिस तरह ज्ञान बहुपक्षी है, उस तरह धर्म भी मल्टी डायमेंशनल है, बहुपक्षी है। धर्म किते रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, किते सेवा है, जस्टिस है, लव है, यूनीवर्सल ब्रदरहुड है। धर्म की जो असी परिभाषा देंगे तो गुरु साहब कह रहे हैं धौल धर्म दया का पूत। किनिया चीज़ां फॉरगिवनेस, सेवा, लव, ब्रदरहुड, जस्टिस, हर चीज़ धर्म चो बह के बाहर आ रही है। असी जपजी साहब दे विच एक पंक्ति पढ़ने आ, भांडा भाव अमृत टिट ढाल गड़िए शबद सच्ची टकसाल। साड़ी बॉडी जिहड़ी है उन्होंने गुरु साहब कह रहे हैं कि एक बर्तन वांगू लो, और ज्ञान जिहड़ा ज्ञान रूपी अमृत है उन्होंने तुसी पाओगे, और घड़िए शबद सच्ची टकसाल। इस नॉलेज नू तुसी अपनी बॉडी दे विच हुण प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तुहानू जिहड़ी लाइफ मिली है, इट इज़ थ्रू दिस लाइफ, इट इज़ थ्रू दिस बॉडी कि तुसी उन्होंने व्यवहार दे विच तुसी उन्होंने लैके आओगे। क्योंकि गुरु साहब ने साढ़े सामने रखा
ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ 18, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ? ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਐਜ਼ ਐਲਡਰਸ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬॉयज़ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਲਵ ਔਰ ਲਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਰਨ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਡਰਨਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋਬਸ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕੋ। ਵਿਵੇਕ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਲੈਕਟ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮੱਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਲੈਕਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਗੀ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗਵਿਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਲਰਟ। ਥਰਡ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਮੇਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਗਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਜੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਬੂਝੇ ਸੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾਮਿਨੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। UGC ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ NCERT ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, SCERT ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਅਨਅਵੇਅਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ AC ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ AC ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡੂ ਵੀ ਐਵਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਗਿਆ?
ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਮਿਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫॉर 1 ਆਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਦੈਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਔਰ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਹੋਰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੇਵਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਦੀਨ ਆਊਟਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਦੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ, ਦੇਵਰ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਾਈਨਰ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇ ਹੈਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ, ਵੈਰੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫੇਕ ਮੈਰਿਜਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ 2 ਉਮਰ ਕੈਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੱਜ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਰਪੰਚ ਸਨ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਜੱਜ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇਗੀ, ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਨਿਆਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਿਆਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ MBA ਆਲਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫॉर ਆਲ। ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਮ ਡਵੈਲਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟਿਲ ਇਹ 3 ਸਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ MBA, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਟਿਲ 18 ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੌਬ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ। ਬਟ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। टीचर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स ने ट्यूशनस तक सीमित करता, फोर्स्ड हो गया, जो कभी बहुत नोबल प्रोफैशन सी। आज ज़रूरत है सानू एजुकेशनिस्ट की, बट असी लोग साढ़े सामने सिर्फ टीचर्स आ पा रहे हैं। डॉक्टर्स इलीगल अबॉर्शनस, फोर्स्ड ऑपरेशनस, इन्हां दी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्डर्स ऐसा मटीरियल यूज़ कर रहे हैं जिहदे नाल बिल्डिंग्स ही कोलैप्स कर रही हैं। जोड़ा वंड छकन का कॉन्सैप्ट है, मैं समझनी हाँ कि यह साड़ी अपनी असैसमेंट है एज एल्डर्स, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स। अज असी खुद असैस करिए कि असी ह्यूमन डूइंग ही रहना चाहते हैं या ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं। साढ़े सामने जो टैलीविजन के प्रोग्राम्स आते हैं, जितों एक गल क्लीयर होती कि असी सिर्फ ह्यूमन डूइंग हाँ, बीइंग नहीं हाँ, वी आर माइनस इमोशन। जदों असी सच का सामना, रियलिटी शोज़, बिग बॉस, खतरों का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, उहदे विच वो दिखा रहे हैं कि एक पानी के टैंक दे विच एक इंसान डुब रहा, भी वो कितनी देर रह सकता है, और असी सारे देख रहे हैं। फिर असी देख रहे हैं कि वो क्रोकोडाइल्स दे नाल कितनी देर रह सकता है, उहदे नाल वो लड़ाई कर रहा है। वी इंजॉय दिस। असी लोग, साढ़े चो कोई भी नहीं है जिहड़ा कभी लैटर लिखे कि असी यह प्रोग्राम्स नहीं देखते। असी देखने तां ही उन्हां दी TRP वधदी है, और असी सेंसुअली, असी यह कहांगे इमोशनली इन्ने डैड हो चुके हैं कि वो टाइम दूर नहीं जदों असी TV दे उत्ते रेप्स, मर्डर्स और सुसाइड्स भी लाइव देखांगे और सानू फर्क नहीं पएगा। तो अज असी जदों इत्थों जाइए, वी नीड टू थिंक, क्योंकि गुरबानी का पूरा फलसफा इंट्रोस्पैक्शन के उपर है, विचार के उपर है कि असी ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं या ह्यूमन डूइंग रह रहे हैं। तीन चीज़ां गुरु साहब ने क्लीयर सानू कीतियां, जिहड़ा फलसफा मैनू समझा, वैल्थ विदाउट वर्क, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, एंड बिजनेस विदाउट मोरालिटी इज़ ऑलवेज डिजास्टरस। थैंक यू। स्पेस फॉर ऑल। मैं एक हफ्ता पहले स्पेस फॉर ऑल की गल सब दे नाल शेयर की सी। सानू इसी ग्रुप दे विचों स्टूडेंट्स ने स्पेस फॉर ऑल नू सपोर्ट किया। 5 स्टूडेंट्स स्पेस फॉर ऑल ने स्पॉन्सर किए ने, उन्हों की एजुकेशन 3 दी ते ग्रैजुएशन है और 4 स्टूडेंट्स की MA स्पॉन्सर की है। मेरी रिक्वेस्ट है तुहानू सब नू कि वी नीड पीपल, वी नीड रिसोर्सिस जिहड़े एजुकेशन नू अगे ले जाण वास्ते सपोर्ट कर सकन। तुहाडे चों कोई भी प्लीज़ यू फिल अप द फॉर्म्स, जितना भी तुसीं टाइम या रिसोर्सिस दे सकते हो, इस मूवमेंट नू अगे चलाउण वास्ते सानू हैल्प करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद भावना मलिक जी। द कंसैप्ट ऑफ एजुकेशन इन गुरु ग्रंथ साहब, एजुकेशन दे कंसैप्ट गुरु ग्रंथ साहब दे नाल, गुरबाणी दे नाल लैके तुसी गल कीती IQ दी, कि दुनियावी पढ़ाई नाल इंटैलीजेंस आ सकती है। बड़े केस देखे ने, बड़े लोग इंटैलीजेंट ने पर उन्हां च इमोशनस नहीं ने। तो फिर EQ आया कि एक इंटैलीजेंट बंदे, पढ़ा लिखा वो कंप्लीट है जिहदे च इमोशनस भी होण, जिहड़ा किसी नूं देख के जिहदे मन दे विच कोई सहज भाव भी आ जाए, किसी दे उत्ते तरस आ जाए, सहनशीलता भी आ जाए उहदे ते। फिर आ गया SQ, उहनूं कहंदे स्पिरिचुअलिटी का। तो ये जिहड़ा ज्ञान है गुरु साहब ने, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है, एक ज्ञान तो हो गया ना इंद्रियां का ज्ञान, जिहड़ा असीं एजुकेशनल कॉलेजां स्कूलों विच लैंदे आ। तो जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है, ये अनुभवी ज्ञान कहंदे ने इसनूं। वो ऐसा ज्ञान हो जाता है, इनू कॉस्मिक विजन भी कह देंदे ने बड़ी बार, कि कहंदे ना कि जे दिसदे तो पार देखना होवे, जिथों तक तुहाडी नज़र जा रही है उत्थों तक तो तुसीं देख रहे हो, उस तो भी अगे देखना है। तो फिर ये ज्ञान जिहड़ा अनुभवी ज्ञान है ना, फिर ये तुहाडे काम आएगा। तो सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार की गल कि सिखिज़म इज़ द लर्निंग ऑफ गुरुज थॉट प्रोसैस। और ये थॉट प्रोसैस की है, ये जिहड़े सदगुण ग्रहण करने, जिहड़ा SQ और EQ की गल भावना जी ने की है। और जिहड़ी गल ज्ञान खंड की की, ज्ञान खंड तो पहले धर्म खंड, बड़ी सोचण वालियां गल्लां असीं पढ़ दिंदे आ कि गुरु साहब ने पहला ही धर्म खंड की गल कर दी, डिसिपलिन की, फर्जां की,
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ, ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਸਤਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ, ਪਿਓਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਬੀ ਲੇਜ਼ੀ, ਬੀ ਐਕਟਿਵ। ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ 5ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 3 ਪੋਇਜ਼ਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, 3 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਡ, ਐਂਗਰ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਹੈ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦ 4 ਡੋਰਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਕੀ ਨੇ? ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਪੀਸ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰੁਥਫੁਲਨੈਸ, ਸੱਚਾਈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਸ ਐਂਡ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਵਰਚੂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਦਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੂੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੂੰਡੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਇਆ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਲ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ B.Ed ਔਰ MLed, BLed ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2-3 ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਔਰ ਕੋਸਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।